Dear student, today we are going to study cardiac impulse origin and their conduction. As we have studied that human heart is myogenic, means the impulses generated in their own heart. So that is called as a myogenic heart. So how that impulses are origin and conduction. The heart chamber walls can go on contracting and relaxing without any direct stimulus from the nervous systems. Without the stimulation of nervous system, our heart is continuously contracting and relaxing. So this action is possible because the heart has an intrinsic means their own regulating system called the conduction system. The conduction system is composed of specialized muscle tissue that generates and distributes the electrical impulses that stimulate the cardiac muscle fibers to contract. These tissues are the sinoatrial node, the atrioventricular node, atrioventricular bundle of His, the bundle branches, and the conduction myofibers, Purkinje fibers. This is the components of the conducting system. So conducting system means याच्यामध्ये हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन जे होते, कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्झेशन्स हे घडून येण्यासाठी त्याला जे स्टिम्युलस लागतात किंवा जे त्याला प्रोसेससाठी जे स्टिम्युलेशन जे आवश्यक असतं ते स्टिम्युलेशन्स किंवा ते जे इम्पल्सेस आहेत ते इम्पल्सेस आपल्या हार्टमध्ये तयार होतात. तर ते मेनली ह्या सायनोॲट्रियल नोडमध्ये ते इम्पल्सेस जनरेट होतात आणि त्या इम्पल्सेसमुळं हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन घडून येतं. So this is the conduction system. You see in these diagrams the conduction systems, their important part is the sinoatrial node, SA node, which is present below the superior vena cava and in the wall of right atrium. Initially, in this sinoatrial nodes, the impulses are generated, and that impulses are generated due to the depolarizations or due to the ionic changes takes place in that sinoatrial node, and that impulses first spread on the auricle, and due to that stimulus or due to that impulses the auricles becomes contracted. At the same time, that impulses are transferred toward the atrioventricular node or AV node, which is present below the sinoatrial node, just in between the atrium and ventricles. So that node receive the impulses from the sinoatrial node. Then that AV node bifurcated into two branches, and that two branches running parallelly through the interventricular septum, that called as the right and left bundle branches. Then that right and left bundle branches divided into a number of fibers that is called as a conduction myofibers
or Purkinje fibers, and that Purkinje fibers, the impulse is transferred on the membrane of ventricles. So due to that impulses, ventricles get contracted. So in this way, the impulses generated in the sinoatrial node, and through sinoatrial node, that impulses transferred to all over the heart with the help of AV node, atrioventricular node, bundle of right and left bundles, then Purkinje fibers. So with the help of that impulses are transmitted over the wall of the heart. अशा प्रकारे काय होते की जे सायनोॲट्रियल नोड जो आहे त्या सायनोॲट्रियल नोडमध्ये स्टिम्युलस, हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन होण्यासाठी लागणारे जे स्टिम्युलस आहेत ते स्टिम्युलस त्या सायनोॲट्रियल नोडमध्ये प्रेझेंट होतात. या सायनोॲट्रियलमध्ये ते जे नोड आहे, इम्पल्सेस जे आहेत ते तयार होण्यासाठी त्या ठिकाणी काय होतं, देर इज अ सडन आयनिक इम्बॅलन्सेस इज टेक्स प्लेस इन द सायनोॲट्रियल नोड्स. म्हणजे आयनिक इम्बॅलन्सेस म्हणजे काय होतं की जी पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स इक्वल प्रोपोर्शन असल्यानंतर त्या ठिकाणी काय असतं, त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम असतं. पण ज्यावेळेस सडनली पॉझिटिव्ह आयन्स वाढतात किंवा निगेटिव्ह आयन वाढतात त्यावेळेस त्या ठिकाणी इम्बॅलन्सेस घडून येतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डिपोलरायझेशन्स. आणि त्या डिपोलरायझेशनमुळं काय होतं, या ठिकाणी ह्या सायनोॲट्रियल नोडमध्ये इम्पल्सेस तयार होतात. म्हणजे ओरिजिन जे आहे ते कुठे, कार्डियक इम्पल्सेसचं सायनोॲट्रियल नोड. तर हा नोड जो आहे दॅट इज स्पेशल फ्रॉम द अदर कंडक्टिंग सिस्टम्स. ओके, द cells of the conduction system develop during embryological life from certain cardiac muscle fibers. ते कंडक्टिंग सिस्टमचे जे सेल आहेत हे या एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट स्टेजमध्येच त्या ठिकाणी तयार होत असतात हार्टमध्ये. द सायनोॲट्रियल नोड और SA node, also known as SA node or pacemaker, is a compact mass of cells located in the right atrial wall inferior to the opening of the superior vena cava. That SA node is also called as a pacemaker because that maintain particular rate or speed of the heart rate, that maintain the rhythmic contraction and relaxation of the heart. That is called as a pacemaker. The SA node initiates each cardiac cycle and thereby set the basic pace for the heart rate. हार्टचं जे रिदमिक म्हणजे एकसारखेपणा जो असतो त्याच्या कॉन्ट्रॅक्शनमध्ये, पहिलं कॉन्ट्रॅक्शन संपेल, नंतर रिलॅक्झेशन, नंतर कॉन्ट्रॅक्शन. तर ही जी त्याची एक रिदमिक जो आहे, रिदम जो आहे, एक लयबद्ध म्हणतो आपण त्याला, हे जे मेंटेन करण्याचं काम जे आहे ते मेन हा SA नोड करतो. त्यामुळे आपला हार्ट हे कंटिन्युअसली कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्झेशन होत असतं. म्हणजे सडन त्याच्यामध्ये जे काही जे चेंज होतात, हार्ट रेट वाढणे किंवा कमी होणे, तर दॅट इज ड्यू टू द स्टिम्युलेशन ऑफ द न्यूरॉन्स. त्याच्यामध्ये जे काही न्यूरॉन्स असतील, त्या सायनोॲट्रियलमध्ये जे काही न्यूरॉन्स असतात ते जर स्टिम्युलेशन झालं तर त्याच्यामुळं काय होतं, हार्ट रेट एकदम वाढतो किंवा कमी होतो. अदरवाईज SA नोड जो आहे, हा SA नोड्स आपल्या हार्टचं जे रेट आहे किंवा वर्किंग जे आहे ते एका प्रॉपर रेटनी त्या ठिकाणी घडवून आणतो. म्हणून त्याला पेसमेकर म्हणलेलं आहे. पेसमेकर म्हणजे एक छोटासा एक बॅटरी टाईप आहे, बॅटरी टाईप फंक्शन आहे त्याचं. ते इम्पल्सेस त्या ठिकाणी तयार करत राहतं स्टिम्युलस. The SA node spontaneously depolarizes and generates action potential faster than other components of the conducting system and myocardium. तर SA नोडमध्ये काय होतं, स्पॉन्टेनियसली डिपोलरायझेशन होतं.
सडन त्या ठिकाणी आयनिक इम्बॅलन्सेस होतं आणि ह्या आयनिक इम्बॅलन्सेस झाल्यामुळं काय होतं, त्याच्यामध्ये इम्पल्सेस तयार होतात. ॲज अ रिझल्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द SA node spread to another areas of the conduction system and myocardium and stimulates them so frequently that they are not able to generate action potential at their own inherent rates. तर हे इम्पल्सेस तयार झाल्यानंतर ते इम्पल्सेस स्प्रेड केले जातात थ्रू द कंडक्टिंग सिस्टमच्या मदतीनं. तयार झालेले इम्पल्सेस जे असतात ते पूर्ण आपल्या हार्टवरती स्प्रेड करण्याचं काम जे आहे ते हे कंडक्टिंग सिस्टीम करत असते. Thus, the faster rate of discharge of the SA node sets the rhythm for the rest of the heart. Hence, it common name pacemaker. Rhythm म्हणजे एक लयबद्धपणा, एकसारखेपणा, एका ठराविक स्पीडनी, एकसारख्या स्पीडनी, एकसारखा रेट, त्याला आपण रिदम म्हणतो. The rate set by the SA node may be altered by nerve impulses from the autonomic nervous system or by certain blood-borne chemicals such as thyroid hormones and epinephrines. द रेट जो आहे, हार्टचा जो रेट आहे तो रेट चेंज होतो, इन्क्रीज होईल किंवा डिक्रीज होईल. तर ते कशावरती अवलंबून आहे की आपल्या त्या SA नोडमध्ये जे नर्व्स असतात, नर्व एंटर झालेले असतात ॲटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमच्या, तर त्या नर्व्स जर स्टिम्युलेट झाल्या तर ते स्टिम्युलेट कशामुळे होऊ शकतात, तर काही ब्लड बॉर्न केमिकल्स असतील, थायरॉइड हार्मोन्स असेल, इपिनेफ्रिन असेल, तर हे जे हार्मोन्स असतात या हार्मोन्समुळं त्या नर्व्स स्टिम्युलेट होतात आणि ते स्टिम्युलेट झाल्यामुळं काय होतं, सडनली त्या ठिकाणी हार्ट रेट इन्क्रीज होतो. तर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज आहे दॅट इज डिपेंड्स अपॉन द स्टिम्युलेशन ऑफ द नर्व्स विच इज प्रेझेंट इन द SA node. Otherwise, the SA node maintain the rhythmic or maintain the at a particular rate of the heartbeat. Once an action potential is initiated by the SA node, the impulse spreads out over both atria, causing them to contract and at the same time depolarizing the atrioventricular node. तर जे इम्पल्सेस जे तयार होतात ते इम्पल्सेस अगोदर काय होतात, ऑरिकलवरती स्प्रेड होतात. ऑरिकलवरती स्प्रेड झाले की ते ऑरिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन घडून येतं आणि त्याच वेळेस त्या ठिकाणी ते जे इम्पल्सेस जे असतात ते इम्पल्सेस AV नोडपर्यंत पोहोचतात आणि त्या AV नोडमध्ये ते डिपोलरायझेशन घडून आणतात. त्याच्यामध्ये काय होतं, आयनिक इम्बॅलन्सेस होतं, depolarizing the atrioventricular node, and due to that impulses transferred from AV node, because of its location near the inferior portion of the interatrial septum, the AV node is one of the last portions of the atria to be depolarized. From the AV node, a tract of conduction fibers called the atrioventricular bundle or bundle of His runs through the cardiac skeleton to the top of the interventricular septum. It then continues down both sides of the septum as the right and left bundle branches. The atrioventricular bundle distributes the action potential. Action potential means impulses distribute over the medial surface of the ventricles. म्हणजे त्या वेंट्रिकलच्या सरफेसवरती हे जे इम्पल्सेस जे असतात ते इम्पल्सेस ट्रान्सफर केले जातात. ॲक्च्युअल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इज स्टिम्युलेटेड बाय कंडक्शन ऑफ मायोफायबर्स, Purkinje fibers. That scientists discovered that fiber, so they are called as a
Purkinje fibers that emerge from the bundle branches and pass into the cells of the myocardium. ॲक्च्युली व्हेंट्रिकलचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे हे कॉन्ट्रॅक्शन ज्यावेळेस त्या पर्किंजे फायबरमधून इम्पल्सेस ट्रान्समिट होतात व्हेंट्रिकलवरती, त्यामुळं व्हेंट्रिकलचं काय होतं, कॉन्ट्रॅक्शन होतं. कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे काय, टेम्पररी तिची साईज अंकुंचन पावते, कमी होते. परत रिलॅक्झेशन म्हटल्यानंतर परत तिची साईज ओरिजिनल होते. तर हे कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्झेशनमुळं काय होतं की हार्टमधलं जे ब्लड आहे ते ब्लड बाहेर एक्सपेल केलं जातं किंवा बाहेर ते रिलीज केलं जातं, म्हणजे ॲवॉर्टामध्ये ते पास केलं जातं. तर हार्टमध्ये आपल्या ब्लड घेतलं जातं, ब्लड बाहेर टाकलं जातं. ही जी प्रोसेस आहे ती या कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्झेशनमुळे होते. आणि हे घडून येण्यासाठी महत्त्वाचं जे आहे ते कार्डियक इम्पल्सेस जे आहेत ते इम्पल्सेस महत्त्वाचे आहेत. ॲक्शन पोटेन्शियल जनरेशन मीन्स हाऊ द ॲक्शन पोटेन्शियल जनरेट, म्हणजे ही इम्पल्सेस जे आहेत कार्डियक इम्पल्सेस ते ॲक्च्युली कसे तयार होतात. कार्डियक मसल हॅज सम सिमिलॅरिटीज to neurons and skeletal muscles as well as important unique properties. तर हे कार्डियक मसल जे आहे ते त्याची स्केलेटल मसल्स किंवा न्यूरॉन्सच्या बरोबरीने काही त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी असते. लाईक न्यूरॉन्स, अ गिवन मायोकार्डियल सेल हॅज अ निगेटिव्ह मेम्ब्रेन पोटेन्शियल व्हेन ॲट रेस्ट. न्यूरॉनचा जर आपण विचार केला तर न्यूरॉन रेस्टिंग कंडिशनमध्ये त्याच्यामध्ये काय असतं की निगेटिव्ह मेम्ब्रेन पोटेन्शियल असतं, म्हणजे त्या ठिकाणी आयनिक इम्बॅलन्सेस असतं त्याच्यामध्ये रेस्टिंग कंडिशनमध्ये. त्याचं जे आउटर मेम्ब्रेन आणि मेम्ब्रेनच्या आतल्या बाजूला हे आयनिक इम्बॅलन्सेस असतं. पॉझिटिव्ह आयन बाहेर असतील तर आतल्या साईडला निगेटिव्ह आयन असतात, आतल्या साईडला निगेटिव्ह आयन आणि बाहेरच्या साईडला पॉझिटिव्ह आयन्स, असं आयनिक इम्बॅलन्सिंग असतं रेस्टिंग कंडिशनमध्ये. स्टिम्युलेशन अबव अ थ्रीशोल्ड व्हॅल्यू, एक मिनिमम याच्यापेक्षा जास्त आपण एक मिनिमम थ्रीशोल्ड म्हणजे मिनिमम डोस जो आहे त्याचा. स्टिम्युलेशन अबव थ्रीशोल्ड व्हॅल्यू इंड्युसेस द ओपनिंग ऑफ व्होल्टेज गटेड आयन चॅनल्स अँड फ्लोड ऑफ कॅटायन्स इंटू द सेल्स. तर एक स्टिम्युलेशन जर दिलं आपण त्या सेलला, एक थ्रीशोल्ड डोस म्हणजे एक मिनिमम डोस असतो थ्रीशोल्ड डोस, त्या थ्रीशोल्ड डोस किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त डोस आपण त्या ठिकाणी अप्लाय केलं किंवा स्टिम्युली अप्लाय केली तर दॅट स्टिम्युलेट द ओपनिंग ऑफ द व्होल्टेज गटेड आयन चॅनल्स. तर व्होल्टेज गटेड आयन चॅनल्स म्हणजे त्या ठिकाणी एक पर्टिक्युलर स्टेजलाच त्या ठिकाणी काय होतं, ते चॅनल जे असतात ते ओपन होतात ऑफ कॅटायन्स इंटू द सेल्स. मग त्यामुळं ते चॅनल्स ओपन झाल्यामुळं काय होतं, सेलच्या बाहेर हे कॅल्शियम आयनचं प्रमाण, कॅटायन्स असतात सेलच्या भोवती, कॅल्शियम आयनचं प्रमाण खूप असतं, कॅटायन्स पॉझिटिव्ह आयन्स. तर त्यामुळं काय होतं, ते कॅटायन जे असतात दॅट एंटर इंटू द सेल्स. सडनली हे नंबर ऑफ कॅटायन्स दॅट एंटर इंटू द सेल, द पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स एंटरिंग द सेल cause the depolarization characteristics of an action potential. तर हे अचानक कॅल्शियम आयन सेलमध्ये एंटर होतात मेम्ब्रेनमधून, सेलच्या मेम्ब्रेनमधून. कशामुळं सेलच्या मेम्ब्रेनमधून एंटर होतात, कारण सेलचं जे मेम्ब्रेन आहे ते मेम्ब्रेन काय होतं, स्टिम्युलेशन होतं त्याला, आणि ते जे चॅनल आहे तो चॅनल ओपन होतो सेल मेम्ब्रेनचा, आणि त्या चॅनलमधून कॅल्शियम आयन्स काय होतात, सेलमध्ये एंटर होतात, म्हणजेच कॅटायन्स. हे सडन कॅटायनचं सेलमध्ये जी एंट्री आहे त्यामुळं काय होतं, त्या ठिकाणी डिपोलरायझेशन घडून येतं, आयनिक इम्बॅलन्सेस घडून येतं. लाईक स्केलेटल मसल्स, डिपोलरायझेशन कॉजेस द ओपनिंग ऑफ व्होल्टेज गटेड कॅल्शियम चॅनल्स अँड रिलीज ऑफ Ca+ फ्रॉम द टी ट्युब्युल्स, ट्रान्सफर ट्युब्युल्स. या ठिकाणी हे ट्रान्सफर ट्युब्युल्स त्या सेल मेम्ब्रेनवरती असतात, त्या सेल मेम्ब्रेनमधून हे कॅल्शियम आयन सेलमध्ये एंटर होतात, जसं स्केलेटल मसल्समध्ये घडून येतं त्या प्रकारे. दिस इन्फ्लक्स ऑफ कॅल्शियम कॉजेस कॅल्शियम इंड्युस्ड कॅल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम अँड फ्री Ca2+ कॉजेस मसल कॉन्ट्रॅक्शन. दिस इज अबाउट द मसल कॉन्ट्रॅक्शन. मसलमध्ये जशा प्रकारे कॉन्ट्रॅक्शन घडून येतं
सडन त्या ठिकाणी कॅल्शियम आयन सेलमध्ये एंटर होतात. आफ्टर अ डिले पोटॅशियम चॅनल्स रिओपन and the resulting flow of K plus out of the cell causes repolarization to the resting state. नेक्स्ट स्टेप काय होतं या ठिकाणी, कॅल्शियम आयन एंटर झाल्यानंतर काही वेळानंतर काय होतं की जे सेलमध्ये जे पोटॅशियम आयन असतात त्या पोटॅशियम आयन्स ते सेलमधून बाहेर पडतात, म्हणजे पोटॅशियम चॅनल्स रिओपन होतात आणि त्यामुळं सेलमधले पोटॅशियम आयन बाहेर पडतात. त्याच्या जागी काय झालेलं असतात, हे कॅल्शियम आयन एंटर झालेले असतात सेलमध्ये आणि त्यामुळं हे कॅल्शियम आयन म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन्स. तर त्यामुळं काय होतं की पॉझिटिव्ह आयन्स त्या ठिकाणी सेलमध्ये इन्क्रीज होतात, त्याचा नंबर जास्त होतो. त्यामुळं पोटॅशियम आयन जे असतं ते पोटॅशियम आयन सेलमधून बाहेर पडतात. जेवढ्या प्रमाणात पॉझिटिव्ह आयन्स मध्ये आलेत तेवढेच पॉझिटिव्ह आयन्स पोटॅशियमच्या इन द फॉर्म ऑफ पोटॅशियम तेवढे सेलच्या बाहेर पडतात आणि त्यामुळं काय होतं, परत त्या ठिकाणी रिपोलरायझेशन होतं, म्हणजे ओरिजिनल स्टेज येते सेलची, एका त्या पूर्वस्थितीला येतात ते. देर आर इम्पॉर्टंट फिजिओलॉजिकल डिफरन्सेस बिटवीन द नोडल सेल्स म्हणजे SA नोड्स अँड व्हेंट्रिक्युलर सेल्स. The specific differences in ion channels and mechanism of polarization give rise to unique properties of SA node. SA नोडची युनिक प्रॉपर्टी काय आहे, त्याच्यामध्ये हे या ठिकाणी चॅनल्स प्रेझेंट असतात, आयन चॅनल्स प्रेझेंट असतात आणि पोलरायझेशन्स, मेकॅनिझम ऑफ पोलरायझेशन अँड डिपोलरायझेशन, दॅट इज अ युनिक प्रॉपर्टी ऑफ SA node cells. Most importantly, the spontaneous depolarization necessary for the SA node pacemaker activity. तर हे SA नोडमध्ये डिपोलरायझेशन होणे आवश्यक आहे. ते झाल्यानंतरच काय होतं, SA नोडमध्ये इम्पल्सेस तयार होतात आणि त्या इम्पल्सेसमुळंच काय होतं, हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं. तर अशा प्रकारे डिअर स्टुडंट्स, या टॉपिकमध्ये आपण कार्डियक इम्पल्सेस जे आहेत ते इम्पल्सेस कशा प्रकारे जनरेट होतात आणि ते जनरेट ज्या ठिकाणी होतात त्या ठिकाणापासून हार्टच्या इतर पार्टवरती कशा प्रकारे ते ट्रान्सफर होतात आणि ते ट्रान्सफर झाल्यामुळं हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन कसं होतं हे आपण या टॉपिकमध्ये स्टडी केलेलं आहे. डिअर स्टुडंट्स, इफ you have any difficulty or any query, you can ask through the WhatsApp group or you can ask on the mobiles. Thank you.